is one other participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग हम यादर्श रहो ओ शिव पद तकत जसंग माता हाथ આ સમયસાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે. ભગવત કુનકુંદાચાર્ય દેવે માંગલિક કરીને સમયસારને કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે. સમયસાર અર્થાત આત્માનો એવો શુદ્ધ સ્વભાવ કે જેના અવલંબનથી મોક્ષ માર્ગ અને એનું ફળ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય એવું શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ અને એનું અવલંબન લેવા માટે આચાર્ય ભગવાન આ શાસ્ત્ર સમયસારની રચના કરી છે. સમયસાર શાસ્ત્રનો બીજો અધિકાર કર્તા કર્મ અધિકાર ચાલે છે. કર્તા કર્મ અધિકારમાં અજ્ઞાની કર્તા છે, અજ્ઞાન એનું કર્મ છે. એવી અજ્ઞાનીની કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ છોડાવવા માટે આચાર્ય ભગવંતે આ અધિકારની રચના કરી છે. બીજા અધિકારમાં શ્લોક 65 શ્લોક 65 पेज नंबर 202 अब का अर्थ है पूर्व की गाथाओं में
पुद्गल अपनी परिणमन शक्ति से परिणमन कर सकता है और जीव की परिणमन शक्ति से परिणमन करता है। ये बात सिद्ध की। जो बात सिद्ध की उसका विस्तार करने के लिए अमृत चंद्राचार्य देव ने पैंसठ नंबर का श्लोक की रचना की है। अब देखो उसका श्लोकार्थ। इस प्रकार जीव की स्वभावभूत परिणमन शक्ति निर्विघ्न सिद्ध हुई। क्या कहा? कि जीव जैसा स्वभाव से अस्तित्वमयी है, जीव जैसा स्वभाव से ज्ञानमयी है, जीव में जो अनंत स्वभाव है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व आदि जीव में अनंत स्वभाव है। वो अनंत स्वभाव में एक परिणमन गुण यानी परिणमन शक्ति, वो भी आत्मा की, जीव की एक शक्ति है। जैसे अनंत गुण, अनंत शक्ति आत्मा में अभेद है, उसी प्रकार परिणमन शक्ति स्वभावभूत यानी जो स्वभाव, स्व का भाव। परिणमन शक्ति क्या है? जीव का स्वभाव, जीव का स्वगुण, जीव की स्वशक्ति कैसी है? स्वभावभूत, जीव में अभेद, एकाकार, अपृथक, स्वभाव कैसा होता है? त्रिकाण। जीव की परिणमन शक्ति त्रिकाण। स्वभाव कैसा होता है? शुद्ध। परिणमन शक्ति शुद्ध। स्वभाव कैसा होता है? परिपूर्ण। परिणमन शक्ति परिपूर्ण। तीनों काल पर परिणमन कर सके, फिर भी जिसका शक्ति रूप सामर्थ्य कम नहीं होता, हानि वृद्धि नहीं होता, एक रूप परिणमन रहता है। एक रूप परिणमन शक्ति का शक्ति रूप सामर्थ्य एक रूप रहता है। स्वभाव कैसा होता है? निरपेक्ष।
आत्मा की परिणमन शक्ति निरपेक्ष, उसका परिणमन भी निरपेक्ष। निरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो कि आत्मा को परिणमन करने के लिए परद्रव्य की अपेक्षा नहीं है, आत्मा को परिणमन करने के लिए निमित्त की अपेक्षा नहीं है, आत्मा को परिणमन स्व की स्वशक्ति से होता है। चाहे अज्ञानी हो, वो भी अज्ञान, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई रूप परिणमन करे, वो भी स्वतंत्रपणे करता है। उस पे पर की अपेक्षा नहीं, कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं। जीव पुण्य पाप रूप परिणमन करे, जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमन करे, जीव कसाई नो कसाई रूप परिणमन करे अज्ञान दशा में, ये सब परिणाम अज्ञानी ने स्वयं की परिणमन शक्ति से किया है। जीव को किसी ने पुण्य पाप कराया नहीं, जीव को किसी ने शुभाशुभ भाव कराया नहीं, जीव को किसी ने मोह राग द्वेष कराया नहीं, जीव को किसी ने कसाई नो कसाई कराया नहीं। उसको जो परिणमन होता है वो परिणमन शक्ति से स्वतंत्र होता है। कर्म का उदय आया, इसलिए जीव को विभाव हुआ, ऐसा है नहीं। जीव व्यापार आदि का कार्य कर नहीं सकता। रसोई बनाने वाला आटा आदि का परिणाम कर नहीं सकता। विश्व का सभी द्रव्य उसमें परिणमन शक्ति है, स्वभावभूत है। परिणमन शक्ति स्वभावभूत होने के कारण जैसा जीव अज्ञान रूप भी स्वतंत्रपणे परिणमन करता है, ज्ञान रूप भी स्वतंत्रपणे परिणमन करता है। ऐसा नहीं है कि कुदेव के कारण जीव को मिथ्यात्व उत्पन्न हुआ। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र के कारण जीव को विभाव हुआ, ऐसा है नहीं। और जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ तो सुदेव, सुगुरु, सुशास्त्र के कारण उत्पन्न हुआ, ऐसा भी है नहीं। जीव अज्ञान दशा रूप परिणमन करे तो भी स्वतंत्र,
साधक दशारूप परिणमन करे तो भी स्वतंत्र, अर्यंत पद सिद्ध पदरूप परिणमन करे तो भी स्वतंत्र। क्या कहा श्लोकार्थ में कि इस प्रकार जीव की स्वभावभूत परिणमन शक्ति निर्विघ्न यानी बाधा रहित, अपेक्षा रहित, पर का अवलंबन रहित सिद्ध हुई। वो सिद्ध होने से उसका अर्थ है जीव की परिणमन शक्ति स्वभावभूत है। ये सिद्ध होने से जीव स्वयं जो भाव का करता है, जो भाव उत्पन्न करता है, उसका वो यानी जीव करता होता है। क्या कहा जीव स्वयं के भाव का करता है। समयसार शास्त्र के निमित्त से गुरुदेव को सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा कहना वो विवेक का कथन है, निमित्त का कथन है। गुरुदेव के उपदेश से पूज्य बेंसरी को आत्मा का अनुभव हुआ कि जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसा कहना वो तो गुरु के प्रति विवेक का कथन है, निमित्त का कथन है। उपादान से क्या है, निश्चय से क्या है, अनेकांत से क्या है? तो कि अनेकांत से तो अनेकांत किसको कहे? तो कि जीव जीव के परिणाम का करता है और जीव के परिणाम का परद्रव्य करता नहीं है, वो कथन अनेकांत का कथन है। गुरुदेव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, वो गुरुदेव की परिणमन शक्ति से प्राप्त हुआ, समयसार से नहीं हुआ, ऐसा कहना अनेकांत का कथन है। पूज्य बेंसरी को स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं की परिणमन शक्ति से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, गुरुदेव के कारण नहीं हुई, ऐसा निरपेक्ष अनेकांत वाला कथन करना वो यथार्थ निश्चय का कथन है। फिर भी
बेन श्री को सम्यक दर्शन हुआ, प्रथम सम्यक दर्शन, और आत्मा की स्थिरता में से बाहर आए, तब आत्मा की अनुभूति में क्या हुआ, यानी सम्यक दर्शन के दिन कैसे परिणाम हुए, उसका वर्णन बेंसरी ने पहले किया, निश्चय का वर्णन किया। और जब अनुभूति का वर्णन हो गया तो तुरंत ही बेंसरी ने प्रथम वंदन गुरुदेव को किया। तो बेंसरी को तो अपनी परिणमन शक्ति से सम्यक दर्शन हुआ, फिर भी गुरुदेव को वंदन क्यों किया? तो कि आत्मा की अनुभूति वो निश्चय था और गुरु के प्रति उपकार वस्ता वो व्यवहार था। निश्चय के साथ साथ ही व्यवहार प्रकट हो जाता है। तो क्या कहा कि जीव स्वयं ही, यानी स्वतंत्रपणे निरपेक्षपणे स्वयं के सत्कारक से जिस भाव को करता है, यानी जिस परिणाम को करता है, उसका यानी उस भाव का, उस परिणाम का वो यानी जीव करता होता है। जीव को जो परिणाम प्रकट होता है, जीव को जो भाव उत्पन्न होता है, उसका कर्ता वो जीव है। अज्ञानी हो तो अज्ञानी अपनी परिणमन शक्ति से, यानी अज्ञानी स्वयं की परिणमन शक्ति से अज्ञान रूप भाव जो उत्पन्न किया, वो अज्ञान रूप भाव को कर्म कहा और अज्ञान भाव करने वाले को कर्ता कहा। तो अज्ञानी कर्ता, अज्ञान भाव उसका कर्म। ये मिथ्यात्व आदि की जो उत्पत्ति होती है, वो कुदेव को गुरु को शास्त्र ने नहीं करवाया। अज्ञान रूप दशा, मिथ्यात्व रूप दशा, ग्रहित मिथ्यात्व रूप दशा, उसकी उत्पत्ति अज्ञानी की परिणमन शक्ति के कारण हुई है। वो अज्ञानमयी भाव, अज्ञानी का अज्ञानमयी भाव को कर्म कहा।
और अज्ञानी को कर्ता कहा। तो ये कर्ता कर्म प्रवृत्ति छूटेगी कब? तो कि मैं मेरी परिणमन शक्ति से अनादि से अनंत काल परिणमता हूं और मैं परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं हूं और परद्रव्य मेरे परिणाम का कर्ता नहीं है। ऐसा सही श्रद्धान उसकी सही प्रतीति होगी तब तुझे सम्यक दर्शन प्रकट होगा, तब तू ज्ञानी बनेगा और जो सम्यक दर्शन रूप भाव प्रकट हुआ वो तेरा कर्म और तू बना ज्ञानी। तो ज्ञानी कर्ता और शुद्ध परिणाम उसका कर्म। अनादि काल से अज्ञानी मानता है कि ये धन आदि मेरा है, मेरी इच्छा होवे तो ये धन को भोग विलास में खर्च करूं और मेरी इच्छा हुए तो धर्म ध्यान में ये पैसा का खर्च करूं। उसको ऐसा लगता है कि धन का परिणमन कैसा कराना वो मेरे बस की बात है, ऐसा अज्ञानी मानता है। धन तो स्वयं की परिणमन शक्ति के माध्यम से तेरे संयोग में आया, लेकिन वो धन स्वतंत्र द्रव्य है, उसके पास अपनी परिणमन शक्ति है। धन अपनी परिणमन शक्ति से परिणमन करता है। तो धन अपनी परिणमन शक्ति से परिणमन करता है, तो तेरी इच्छा अनुसार धन का परिणमन होता नहीं है। मेरी इच्छा अनुसार धन का परिणमन होता है, ये मान्यता तेरी विपरीत है। ये मान्यता तेरा अज्ञान है और मिथ्यात्व है। अब भावार्थ, जीव भी परिणामी है। जैसे विश्व के दूसरे द्रव्य परिणामी हैं, वैसी तरह मेरा जीव और विश्व के अनंत जीव सभी के पास अपनी अपनी स्वतंत्र स्वभावभूत परिणमन शक्ति होने के कारण मेरा जीव मेरी स्वभावभूत परिणमन शक्ति से परिणमन करता है और परद्रव्यों उसकी स्वभावभूत परिणमन शक्ति से वो परिणमन करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणमन करा सके ऐसी कोई शक्ति विश्व के 6 द्रव्य में से किसी के पास नहीं है।
भगवान ने ये विश्व की रचना की, तो क्या विश्व के सभी द्रव्य का परिणमन भगवान ने कराया, भगवान ने किया? तो कि ये तो तेरा ग्रहित मिथ्यात्व है। धर्म का स्वरूप ही तुझे मालूम नहीं है। तो भावार्थ में कहा जीव भी जैसा पुद्गल परिणमन स्वभावी है, तेरे इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से भी मालूम पड़ता है। ये फर्नीचर नया था, पुराना हो गया, तो उसका परिणमन पलटता है। ये पानखर ऋतु आई तो पेड़ पर से पान स्वयं खिलते हैं, कोई उसके परिणाम का कोई करता नहीं है। वैसी तरह जीव भी अपना परिणाम स्वयं करता है। इसलिए स्वयं ही यानी स्वशक्ति से स्वयं ही यानी अपनी परिणमन शक्ति से, स्वयं की परिणमन शक्ति से ही भाव रूपे परिणमता है। जो भाव है वो भाव को कर्म कहा और भाव को उत्पन्न करने वाला द्रव्य को कर्ता कहा। ऐसी कर्ता कर्म प्रवृत्ति प्रत्येक द्रव्य में होती है। फिर से गुजराती में श्लोक 65। हेडिंगમાં લખ્યું છે હવેનો અર્થ છે એકસો 16 થી 120 ગાથામાં ભગવત કુનકુંદાચાર્ય દેવે એમ સિદ્ધ કર્યું હતું કે પૂતગલ દ્રવ્ય પરિણામ સ્વભાવી છે અને 121 થી 125 ગાથામાં ભગવત કુનકુંદાચાર્ય દેવે એમ સિદ્ધ કર્યું હતું કે જીવ પરિણામ સ્વભાવી છે। પૂતગલ પણ પરિણામ સ્વભાવી, જીવ પણ પરિણામ સ્વભાવી। એવું ભગવત કુનકુંદાચાર્ય દેવે સિદ્ધ કર્યા પછી એ જ વાતમાં વિશેષ કહેવા માટે અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે 65 નંબરના શ્લોકની રચના કરી છે। તો હવે શબ્દનો અર્થ શું કર્યો કે પૂતગલ અને જીવ બંને પરિણામ સ્વભાવી છે એમ સિદ્ધ કર્યા પછી આ જ અર્થનું એટલે પૂતગલ અને જીવ પરિણામ સ્વભાવી છે
એ વાત વિશેષ કરવા માટે કળશરૂપ કાવ્ય એટલે કે શ્લોક કહે છે. શ્લોકાર્થ. આ પ્રકારે એટલે ગાથા 121 થી 125 પ્રમાણે જીવની સ્વભાવભૂત પરિણમન શક્તિ નિર્વિઘ્ન સિદ્ધ થઈ. શું કહે છે? જીવ એક દ્રવ્ય છે અને દરેક દ્રવ્ય અનંત ગુણાત્મક છે. જે જીવના અનંત ગુણો છે એ અનંત ગુણો જીવની સત્તા સાથે અભેદ છે. જીવની સત્તા સાથે અભેદ રહેલા અનંત ગુણો એ જીવનો સ્વભાવ, પોતિકો ભાવ, પોતાનો સ્વભાવ કેવો છે? પોતાનો સ્વભાવ સ્વભાવભૂત, જીવની સાથે અભેદ, જીવના અનંત ગુણો, અનંતી શક્તિઓ, અનંત ધર્મો જીવની સત્તામાં અભેદ છે, અપૃથક છે, એકાકાર છે. માટે એ સ્વભાવોને સ્વભાવભૂત કીધા. સ્વભાવભૂત કયો કે સ્વભાવમય કયો? કે આત્મા સાથે અભેદ કયો? કે આત્મા સાથે એકાકાર કયો? કે આત્મામાં સર્વ ભાગમાં વ્યાપેલા કયો? એ બધી વાત એક છે. તો કે છે જીવની સ્વભાવ ભૂત, સ્વભાવ સાથે વણાયેલ, સ્વના ભાવ સાથે વણાયેલ, સ્વભાવભૂત, સ્વભાવમય પરિણમન શક્તિ સ્વભાવ હંમેશા નિરપેક્ષ હોય. માટે પરિણમન શક્તિ નિરપેક્ષ છે. પરિણમવા માટે પરદ્રવ્યની અપેક્ષા નથી, નિમિત્તની અપેક્ષા નથી. બેનશ્રીએ દ્રવ્યની એક વ્યાખ્યા એવી કરી છે કે જીવને પરિણમન કરવા માટે પરની રાહ જોવી ન પડે. એ પરની રાહ ન જોવી પડે એ જીવનું પરિણમન માટેનું નિરપેક્ષ પણ બતાવે છે. સ્વભાવભૂત છે પરિણમન શક્તિ. તું રોકવા માગે તો પણ પરિણમન રોકાઈ નહીં શકે. તું પરિણમન નહીં કરવા માગે તો પણ પરિણમન થયા કરશે. કેમ? પરિણમવું એ તો સ્વભાવ છે, જીવનો પણ સ્વભાવ છે. એ સ્વભાવ, દરેક સ્વભાવ
શક્તિરૂપ સામર્થ્ય બેહદ ભરેલો છે. એનું શક્તિરૂપ સામર્થ અમર્યાદ, બેહદ, અનંતું. તો કે પરિણમન શક્તિનું શક્તિરૂપ સામર્થ બેહદ છે, અનંતું છે, અમર્યાદ છે. એ નક્કી કેમ થાય? તો કે તારો જીવ ક્યારથી છે? તો કે અનાદિનો છે. અનાદિથી આજ દિવસ સુધી તારો જીવ ક્યારેય પરિણમન વગરનો રહ્યો? તો કે ના. તું તો વિગ્રહ ગતિમાં પણ પરિણમે છે. કેમ? પરિણમવું તારો સ્વભાવ છે. તો અનાદિકાળથી પ્રત્યેક સમયે નવા નવા પરિણામ અજ્ઞાન દશામાં આપણને અજ્ઞાનીને થઈ રહ્યા છે. અનાદિકાળથી. તો એ અનાદિકાળથી વિવિધ પ્રકારના જે ભાવોની ઉત્પત્તિ થાય છે, એ પરિણમન શક્તિને કારણે થાય છે. તો જે પરિણમન શક્તિથી પરિણામ અનાદિકાળથી થાય છે, અનાદિકાળથી થાય છે, તો પરિણમન કરવાની એની તાકાત કેટલી? અને હજુ અનંતકાળ પરિણામ થવાના છે. આવું શક્તિરૂપ સામર્થ પરિપૂર્ણ, એને સ્વભાવ કેવો છે? અને એવો સ્વભાવ આત્મદ્રવ્ય સાથે અભેદ છે, માટે એને સ્વભાવભૂત કેવો છે? સ્વભાવમય કેવો છે? જેમ ગોળ ગળપણમય છે, जैसा गुड़ मिठासमय है, वैसी तरह जीव परिणमन स्वभावभूत है, परिणमन स्वभावमय है. जीव परिणाम स्वभावमय है. तो क्या कहा? स्वभावभूत परिणमन शक्ति निर्विघ्न सिद्ध हुई. जीव की परिणमन शक्ति सिद्ध करने में कोई बाधा नहीं. ये स्वभावभूत शक्ति है. इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपनी परिणमन शक्ति से स्वयं अपना परिणमन उत्पन्न करता है. क्या कहा? विश्वનું प्रत्येक द्रव्य પોતાની પરિણમન શક્તિથી સ્વતંત્રપણે પ્રતિ સમય પરિણમન કરે છે અને પરદ્રવ્યથી પરિણમન કરતું નથી. પોતાથી પરિણમન કરવું અને પરથી ન કરવું એને આત્માનું અનેકાંત સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. અનેકાંત એને ન કહેવાય કે જીવના પરિણામ જીવ પણ કરે અને જીવના પરિણામ બીજું દ્રવ્ય પણ કરે. એ અનેકાંત નથી. એ તો મિથ્યા અનેકાંત છે.
જેમ જીવ એની પાસે સ્વભાવભૂત પરિણમન શક્તિ છે, એમ પૂતગલો પાસે પણ સ્વભાવભૂત પરિણમન શક્તિ છે. જેમ જીવને મિથ્યા દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપે કુદેવ કુગુરુ કુશાસ્ત્ર પરિણમન કરાવતા નથી, જેમ સુદેવ સુગુરુ સુશાસ્ત્ર જીવોને કાંઈ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપ પરિણમન કરાવતા નથી. અજ્ઞાની પોતાની પરિણમન શક્તિથી પોતાના ભાવનો કરતા થઈ મિથ્યા દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપે પરિણમે છે, અને સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ પોતાની પરિણમન શક્તિથી સ્વતંત્રપણે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપ પરિણમન કરે છે. જ્ઞાની એને પરિણમાવી દેતા નથી. કર્મના ઉદયો જીવને વિભાવ કરાવતા નથી. કર્મના ઉદયનું પરિણમન કર્મના ઉદયમાં, જીવનું પરિણમન જીવમાં, કર્મના ઉદયનું પરિણમન કર્મમાં, જીવનું પરિણમન જીવમાં. કર્મનો ઉદય એ ભાવનું કરતા પૂતગલ દ્રવ્ય, અને જીવની સત્તામાં વિભાવની ઉત્પત્તિ, મોરાગદ્વેષની ઉત્પત્તિ, એનો કરતા જીવ પોતે. કોઈને એમ થાય કે કર્મનો ઉદય જીવને વિભાવ રૂપે પરિણમાવે છે કે પરિણામ આવતો નથી. કોઈને એમ થાય કે જીવના મોહ રાગ દ્વેષ કર્મોને બાંધે છે કે બાંધતા નથી. કોઈને એમ થાય કે આ શરીર મારું છે, એની ક્રિયાનો કરતા હું છું. તો જીવ શરીરની ક્રિયાનો કરતા થાય કે ન થાય? આ ધન મારું છે, તો ધનના પરિણામ એનો કરતા હું જીવ થઈ શકું કે ન થઈ શકું? અનેક પ્રકારની વિપરીતતાઓ આપણા ભાવમાં ભરી છે. ડગલે ને પગલે ને એમ થાય છે કે હું પરના કાર્ય કરું છું. પરના કાર્યને તું કરે ક્યાંથી પણ, અને તારી જરૂર શું છે? જ્યારે પરદ્રવ્યો પોતે પરિણમન શક્તિવાળા છે, પરદ્રવ્યો પાસે પોતાની પરિણમન શક્તિ સ્વભાવભૂત છે. પરદ્રવ્યો પાસે પોતાની પરિણમન શક્તિ પોતાના દ્રવ્ય સ્વભાવમાં અભેદ છે. તો પોતે પોતાની પરિણમન શક્તિથી પરિણમે કે પરની પરિણમન શક્તિથી પરિણમે? પરિણમવું એ તો દરેક વસ્તુનો સ્વયં સ્વભાવ છે.
એનું પરિણમન કોઈથી રોકાઈ શકે એમ નથી. આ અજ્ઞાન દશામાં ઉત્પન્ન થતા વિવિધ પ્રકારના વિકલ્પો એને રોકી દે તારામાં તાકાત હોય તો. એ તો વિકલ્પ રોકાય તો નિર્વિકલ્પ દશા થાય, પણ દશા વગરનો થાતું, પર્યાય વગરનો તું થઈ શક. પરિણમવું હોય તો વસ્તુનો પોતાનો સ્વભાવ છે, ત્રિકાળ સ્વભાવ છે. જેમ જ્ઞાન ત્રણેય કાળ જાણે, જેમ અસ્તિત્વ ગુણ ત્રણેય કાળ જીવનું અસ્તિત્વ ટકાવે, એમ પરિણમન શક્તિ ત્રણેય કાળ પ્રતિ સમય પરિણમે. પણ એ પરિણમનમાં કોઈ બાધા ન કરી શકે. એ પરિણમન શક્તિ તો નિર્વિઘ્ન છે એમ કીધું. હવે કે છે એ સિદ્ધ થતા, એટલે જીવમાં પરિણમન શક્તિ છે એમ સિદ્ધ થતા જીવ પોતાના જે ભાવને કરે. જીવ કેટલા ભાવ કરી શકે? તો કે અજ્ઞાની જીવ અજ્ઞાનમય ભાવ કરી શકે, અને જ્ઞાની હોય તો જ્ઞાનમય ભાવ કરી શકે. અજ્ઞાની નો અજ્ઞાનમય ભાવ એ અજ્ઞાનીનું કર્મ છે, અને એ કર્મનો કર્તા અજ્ઞાની પોતે છે. તો અજ્ઞાની કર્તા થઈને અજ્ઞાનમય પરિણામને કરે. કીધું ને અહીંયા, જીવ પોતાના જે ભાવને કરે છે તેનો, એટલે કે તે ભાવનો તે એટલે જીવ કરતા થાય છે. એવી જ રીતે પૂતગલ પોતાના જે ભાવને કરે છે એ પૂતગલના ભાવનો પૂતગલ કરતા થાય છે. અને એવી રીતે અજ્ઞાની જીવ પોતાના જે અજ્ઞાનમય ભાવને કરે છે તે અજ્ઞાનમય ભાવનો અજ્ઞાની જીવ કરતા થાય છે. અને જ્ઞાની જીવ હોય તો જ્ઞાની પોતાના જ્ઞાનમય ભાવને કરે છે, તો એ જ્ઞાનમય ભાવનો જ્ઞાની કરતા થાય છે. કુદેવ, કુધર્મ, કુશાસ્ત્ર એ કાંઈ તને અજ્ઞાનમય પરિણમન કરાવતા નથી, કે જ્ઞાની તને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર્યના પરિણામ કરાવી દેતા નથી. અજ્ઞાનીના પરિણામ અજ્ઞાનમય, સાધકના પરિણામ સાધકમય, અર્યન સિદ્ધના પરિણામ અર્યન સિદ્ધમય, અજ્ઞાની બહિરાત્મા પણ એ પરિણમે, સાધક અંતરાત્મા રૂપે પરિણમે.
અરિયન સિદ્ધ પરમાત્મા પણ પરિણમે. અજ્ઞાની અજ્ઞાન ભાવે પરિણીમો, બહિરાત્મા બહિરાત્મા રૂપે પરિણીમો પોતાની પરિણમન શક્તિથી. અંતરાત્મા એવો સાધક અંતરાત્મા રૂપે પરિણીમો પોતાની પરિણમન શક્તિથી. અને અરિયન સિદ્ધ પરમાત્મા રૂપે પરિણીમા એ પોતાની પરિણમન શક્તિથી. ત્રણમાંથી એકય જીવને કર્મની કે પરદ્રવ્યની અપેક્ષા નથી. હવે ભાવાર્થ. જીવ પણ પરિણામી છે. જેમ પૂતગલ પરિણામી છે એમ જીવ પણ પરિણામી છે. તેથી પોતે જ જે ભાવ રૂપે પરિણમે, પોતે એટલે જીવ જે ભાવ રૂપે પરિણમે છે, જે ભાવ રૂપે પરિણમે છે એટલે કર્મ રૂપે થાય છે, તેનો એટલે કે તે ભાવનો, તે કર્મનો કરતા થાય છે. જીવ કયા ભાવનો કરતા થઈ શકે? તો કે જીવ એક પણ પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા થઈ શકતો નથી. પછી તો કે જીવ કોના પરિણામનો કરતા થાય? તો કે તારે કયો જીવ લેવો છે? બહિરાત્મા લેવો છે, અંતરાત્મા લેવો છે કે પરમાત્મા? તો કે બહિરાત્મા પરિણામનો કરતા છે. અંતરાત્મા પરિણામનો કરતા છે. પરમાત્મા પરિણામનો કરતા છે. પણ અજ્ઞાની હોય કે જ્ઞાની હોય, દ્રવ્ય કર્મના કરતા નથી. જીવ કર્મને બાંધી શકતો નથી, જીવ કર્મને છોડી શકતો નથી. જીવ શરીરની ક્રિયા કરી શકતો નથી, જીવ ઘર બહારની ક્રિયા કરી શકતો નથી. જો આ સિદ્ધાંત બેસે તો જીવનું પરદ્રવ્યના પરિણામો કરી શકું છું એ ભાવ છૂટી જતા, પરદ્રવ્યોનું લક્ષ છૂટી જતા જીવ સ્વદ્રવ્ય તરફ પુરુષાર્થપૂર્વક, વેગપૂર્વક ધસમસતો સ્વભાવને ગ્રહતા, સ્વભાવ પર દ્રષ્ટિ કરતા, સ્વભાવ પર ઉપયોગ મૂકતા, સ્વભાવમાં સ્થિર થતા જીવને કરતા કર્મ પ્રવૃત્તિનો નાશ થઈ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટે છે. સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક,
દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવનો તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય. જય જિનેન્દ્ર રાજુભાઈ બધા